morning students, all of you. Students, in previous lecture, we study about the lesson number first. The first lesson name is the changes in a role of family members. Means that you know that after year by year, how the changes in the role of family members. And which are our family members? Our family members are our mother, father, sister, brother, uncle, auntie, like this. Okay? So, students, today we will learn about the block number 4 in subject social science. Our block name is changes in a family. Our block name is changes in a family. And lesson number 2, wedding in a family. Lesson number 2, wedding in a family. So, students, first of all, I have one question. Tell me, what are the changes in a family after a wedding? Tell me. The question is, what are the changes in our family after the wedding? आपल्या फॅमिलीमध्ये एखादा प्रोग्राम लग्न झालं असेल, लग्नाचा कार्यक्रम झाला असेल, तर फॅमिलीमध्ये काय काय चेंजेस होतील? तुमच्या अंकलचं असेल, मामाचं असेल, बरोबर, एखाद्या मोठ्या ब्रदरचं असेल. सो व्हॉट आर द चेंजेस इन आवर फॅमिली? सो स्टुडंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट द changes in family after a wedding. Okay, changes in family after a wedding. After wedding, how the changes and what changes in our family? So first of all, you look at on a blackboard and then we learn the lesson. One new member comes in the family after our uncle or our uncle and our auntie. After the wedding of our uncle, the new family members come into our family. Okay? What is called this family member? We call the aunt or auntie. Okay? Then two different families comes together. Means that our uncle family means we and our aunt family or auntie's family. These two families are comes to each other or comes together. Then third, responsibilities of bride and groom increases. The responsibilities of bride and groom increases. Means that bride means the woman who is to be married. Means that our auntie. Suppose our auntie, the marriage of uncle or auntie. So the bride is a auntie and bridegroom means our uncle. नवरा आणि नवरी. ब्रीड म्हणजे नवरी, bridegroom or groom म्हणजे नवरा. Okay. So the responsibilities of bride and groom increases. Their responsibilities are increases. Okay. After the marriage, and then fourth, family members learn to understand and help each other. The family members learn to understand and help to each other. Okay, so let's start. First of all, I read the lesson and then we solve the questions. Nina's uncle got married last month. लास्ट मंथला मीराच्या अंकल, जे मीना आहे तिच्या अंकलचं काय झालं, लग्न झालं. नाव नीना हॅज अन ऑन्ट माला आंटी. आणि नीना आहे तिच्या आंटचं नाव काय आहे, माला आंटी. माला आंटी लिव्ह विथ हर पॅरेंट्स अँड ब्रदर्स बिफोर शी गॉट मॅरिड. पण तिची माला आंटी आहे, ती माला आंटी लग्नाच्या आधी तिचे पॅरेंट्स म्हणजे मदर अँड फादर आणि ब्रदर ह्याच्याबरोबर ती राहत होती. नाव शी लिव्स विथ नीनाज फॅमिली. पण आता ती काय करते, नीनाच्या फॅमिलीमध्ये राहते. नीना हॅड टू गिव्ह अप हर प्ले रूम ॲज इट वॉज चेंज्ड इन टू हर अंकल अँड आंटीज बेडरूम. नीनाची जी प्ले रूम होती, खेळण्याची रूम होती, ती आता काय झाली, अंकल आणि आंटीची बेडरूम
झाली. नीना डिड नॉट माइंड दिस ॲज शी रिअली लाईक माला आंटी. आणि त्यामुळं काय झालं, नीनाला माला आंटी आवडत नव्हती. एव्हरी डे शी वेट्स फॉर माला आंटी टू कम बॅक होम फ्रॉम ऑफिस ॲज शी प्लेज बॅडमिंटन विथ हर अँड हेल्प्स हर विथ मॅथ्स होमवर्क. पण जशी जशी माला आंटी तिची ओळखीची व्हायला लागली तसं तसं माला आंटी ऑफिसमधून परत येताना यायची वेळ झाली की नीना काय करायची, तिची वाट पाहायची आणि आल्यानंतर त्या दोघी बॅडमिंटन खेळायच्या आणि मॅथ्स होमवर्कसुद्धा कंप्लीट करायला माला आंटी हेल्प करत होती. नीना हॅज बिकम फ्रेंड्स विथ माला आंटी नाईस. पण नीना आणि माला आंटी यांच्यामध्ये काय झाली, फ्रेंडशिप झाली. नाव माला आंटीज फॅमिली अँड नीनाज फॅमिली सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर. द मेन पॉइंट इज the two different families comes together, means that the Mala auntie's family and Nina's family celebrate the festivals together. माला आंटीची फॅमिली आणि नीनाची फॅमिली एकत्र येऊन फेस्टिवल्स साजरे करू लागले. अ वेडिंग ब्रिंग्स द फॅमिलीज ऑफ ब्रीड अँड ब्रीडग्रूम टुगेदर. द वेडिंग ब्रिंग्स ऑफ फॅमिलीज ऑफ ब्रीड अँड ब्रीडग्रूम्स टुगेदर. या लग्नामुळे काय झालं, नवऱ्याची आणि नवरीची दोन्हीकडच्या फॅमिली काय झाल्या, एकत्र आल्या. बोथ द ब्रीड अँड द ग्रूम बिकम अ पार्ट ऑफ ईच अदर फॅमिलीज. बोथ द ब्रीड अँड ग्रूम बिकम अ पार्ट ऑफ ईच अदर फॅमिलीज. ब्रीड आणि ग्रूम हे दोघेही एकमेकांचे काय झाले, फॅमिलीमध्ये मिक्सअप झाले. दिस ऑफन increases the responsibility of breed and the groom as they need to love and care for both the families. आणि दोन्हीकडच्या फॅमिलीला प्रेम आणि काळजी घेण्यासाठी ते दोघं काय झाले, रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स झाले. कोण, ब्रीड अँड ग्रूम. माला आंटी अँड दिस हिज अंकल. ओके. It also increases the responsibilities of other family members as they need to love and care for both breed and bridegroom. Understand? म्हणजे लग्नानंतर ब्रीड आणि ग्रूम ह्यांच्या ज्या काही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होत्या फॅमिलीच्या संदर्भातल्या, मग ते लव असेल म्हणजे प्रेम असेल, केअर असेल म्हणजे काळजी असेल, या बाबतीतल्या ज्या काही तिथे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होत्या त्या वाढत गेल्या. बोथ द ब्रीड अँड ब्रीडग्रूम need to understand and respect each other's opinions and habits. मग ब्रीड आणि ग्रूम हे दोघी एकमेकांच्या सवयींना, एकमेकाच्या निर्णयांना काय करायला लागले, रिस्पेक्ट द्यायला लागले, समजून घ्यायला लागले. They also need to support each other as well as the other members of the family. आणि त्यांना एकमेकांना सपोर्ट करण्याबरोबरच जे फॅमिलीतले अदर मेंबर्स असेल, नीनाज असेल, नीनाची मदर असेल, फादर असेल, यांनाही सपोर्ट करण्यासाठी काय झाले, त्यांना गरज होती. अंडरस्टँड द लेसन वेडिंग इन अ फॅमिली. हाऊ द चेंजेस इन अवर फॅमिली आफ्टर द वेडिंग. आफ्टर द वेडिंग और चेंजेस इन फॅमिली आफ्टर अ वेडिंग आर द फर्स्ट, न्यू मेंबर्स कम्स इन द फॅमिली. सेकंड, टू डिफरंट फॅमिलीज कम्स टुगेदर. Third, responsibilities of bride and groom increases. And fourth, family members learn to understand and help each other. Okay? So, see the question first. With your partner, discuss and answer the questions. A. Write one way in which Mala auntie life changed after she came into Nina's family. जी माला आंटी आहे तिच्या लाईफमध्ये काय चेंज झाला नीनाच्या घरी आल्यानंतर. द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माला आंटी वॉज इन्क्रीज्ड. देन क्वेश्चन बी, राईट टू वेज इन विच नीनाज लाईफ चेंज्ड आफ्टर माला आंटी केम इन टू हर फॅमिली. आफ्टर द वेडिंग माला आंटी केम इन टू द Nina's family. The Nina had to give up her playgroom as it was changed into her uncle and auntie's bedroom. Understand? So today's homework of subject social science. Solve the question number 2, 3 and send me with the WhatsApp. Okay, thank you.